सियासी सिख कैदियों के मामले च नवी अपडेट सामने आ रही है। ब्रेकिंग न्यूज़ आ कि दिल्ली सरकार वालों दिल्ली के मुख मंत्री अरविंद केजरीवाल वालों प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई की फाइल रद्द कर दी गई आ। दसणयोग है कि बीते कई दिनों तो पंजाब दे विच सिख समाज दे विच सिख भाईचारे दे विच मंग चुकी जा रही सी कि प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की रिहाई का जो मसला आ वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख मंत्री ने उन्हों की सरकार के साइना के करके लटकिया होया, बाकी नहीं तो कानूनी तौर के उत्ते अदालत वालों जो रिहाई का राह आ वह पद्धरा हो चुकिया सी ते अरविंद केजरीवाल के जोड़े दस्तखत ने साइन ने उन्होंने सरकार के चाहिए सी पक्की रिहाई के लिए। पर हुण ये गल सामने आ रही है, हालांकि आम आदमी पार्टी इस गल के उत्ते चुप धारी बैठी हुई सी पर वह साजिशी चुप सी। इस गल का पर्दाफाश होया 11 दसंबर 2021 ही दिल्ली सरकार वालों एक जड़ा बोर्ड बैठता आ किसी भी जो दिल्ली का कैदी होवे उस दी पक्की रिहाई के लिए जड़ा कोई उम्र कैदी होवे जड़ा बोर्ड बैठता आ दिल्ली सरकार का वो 11 दसंबर को बैठा सी। दिल्ली के गृह मंत्री की अगवाई के हेठ बोर्ड बैठा सी पर उस बोर्ड वालों प्रोफैसर दविंदरपाल सिंह भुल्लर की पक्की रिहाई की जिहड़ी फाइल आ उसनूं रद्द कर दिता गया। वो साडे कोल जिहड़ी पूरी उसकी चिट्ठी है वो पहुँच चुकी है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ आ जो असीं तुहानूं TV 84 के राही दस रहे हैं। यह चिट्ठी जिहड़ी आ ये साडे कोल मौजूद आ, असीं तुसीं स्क्रीन ते भी देख सकते हो। जिहड़ी ये चिट्ठी आ मैं तुहानूं दस दियां कि यह मीटिंग जिहड़ी आ ये मीटिंग दिल्ली के गृह मंत्री सतेंद्र जैन जो चेयरमैन ने इस बोर्ड के उन्हां दी अगवाई दे विच हुई। इसनूं सेंटेंस रिव्यू बोर्ड कहा जाता है, जिहड़ा कि उम्र कैदी जे कोई सज़ा याफ्ता हुंदा आ उस दी जे रिकमेंडेशन होंदी है रिहाई दी तां उस दे उत्ते आखिरी फैसला इस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड वालों कीता जाना हुंदा है। ते सतेंद्र जैन जो आम आदमी पार्टी दे जो दिल्ली की सरकार आ उस दे गृह मंत्री ने वो चेयरमैन सी इस बोर्ड दे ते उन्हां दे नाल दिल्ली दे प्रिंसीपल सकत्तर ते डायरैक्टर जनरल ऑफ प्रिजनस संदीप गोयल ते उस तो इलावा दिल्ली के प्रिंसीपल सैक्रटरी लॉ एंड जस्टिस ते एडिशनल सैशन जज सतीश कुमार ते दिल्ली पुलिस के जिहड़े डिप्टी कमिश्नर ने होर भी कई जिहड़े अहम लोग इस सेंटेंस रिव्यू बोर्ड का हिस्सा सी। जसपाल सिंह मंजपुर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी जसपाल सिंह जी, असीं तुहानूं जिहड़ी ये लैटर साडे कोल पहुंची आ जिहड़ी सेंटेंस रिव्यू बोर्ड दी दिल्ली तो प्रोफैसर भुल्लर दे केस दे संबंधी ये तुहानूं असीं भेजी आ WhatsApp ते तुसीं ये देख ली होवेगी ते तुसीं इहदे बारे की कहना चाहुंदे हो कि जिहड़ी रिजैक्शन हुई आ प्रोफैसर भुल्लर दी जिहड़ी सेंटेंस उन्हां दी होनी सी मतलब रिहाई होनी सी परमानेंट, ਉਹਦੇ बारे जिहड़ा ये फैसला आ। हाँ जी, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ
ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ,
ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ,
ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ
ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ?
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ-ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਇੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ।
ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਫੈਂਟੀ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ, ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ।
ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ
ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਇੰਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ
ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਸੈਂਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਬੰਧ ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ
ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ।
ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
300 ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਸ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ,
ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਟੈਂਟਿੰਗ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ 20 ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ
ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੌਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਭੁੱਲਰ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਹਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ 11 ਦਸੰਬਰ ਵੀ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਹਦੀ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਐਜ਼ ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਸੰਬਰ 2020 'ਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਇਹਦੇ ਕੰਟੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਦੋਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਤੇ 2019 'ਚ ਸੈਂਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੰਕਰੈਂਸ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਮਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ ਪਾਰਟੀ ਸਟੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ ਬਿੱਟੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜੀ ਆ ਇਹ ਹੈਗੀ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੇ ਆ ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਬਿੱਟੇ ਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਹ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ। ਤੇ ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਆ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਦੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸਟੇ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਰਿਜੈਕਟ ਅਸੈਪਟ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਉਦੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੱਸੇ, ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਰਗੇ ਦੱਸਣ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਵੇਂ। ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਮੈਟਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 19 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੀ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਟੁੱਟਿਆ ਜਾ ਕੇ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਨੂੰ। ਸੋ ਜੇ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਕੰਟੈਂਪਟ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸਟੇਟਸ ਕੋ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦੀ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੈਂਪਟ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸੂਓ ਮੋਟੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਪੈਕਸ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਕੀ ਹੋਊਗੀ। ਕੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ 9 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਟੁੱਟਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੱਕ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆਗੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਲੱਗੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਕੋਈ ਅਥੈਂਟਿਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੰਗ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਂਪਟ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ?
ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਐਜ਼ ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰੋਲ ਤੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਇੰਟੀਮੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਸੌਰੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚਲੋ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਰਿਹਾਈ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਿਊ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਫੇਸ ਤੇ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਰਹੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਐਂਟੀ ਸਿੱਖ ਸਟੈਂਡ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੰਨੇ ਉਤਸੁਕ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੀ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਿੰਦਰਪਾਲ ਜਾਂ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲਈ ਹੋਊਗੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ, ਉਹ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਮੇਤ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ, ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਹੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ।